Hare
बिहारी श्री राधा बिहारी की जय। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। जय नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री पवन गोस्वामी महाराज की जय। श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। भगवान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रेम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंद हरि हरि गौर प्रेमानंद हरि हरि गौर प्रेमानंद ट्रांसलेटर huh? Another mic working or not? Oh, this mic is working. कहाँ गई लीला? लीला मांग ओय ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिश्री नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया केशवस्य च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्षै हिंसाश्च कामादितारङ्गमात्रै कृपामयितं शरणं प्रपन्नं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं
वदामि राधां करुणावराद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर्नगा वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्रष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने न वयाजे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवां न जाचङ्ग्रमं सकलजनकं परपदं मे सदा काले काले प्रमोदपति न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु आदेविका कुवरगदगदयद्वाचा जाचनी पद्मे भुवि दण्डवद्भुटार्थे अस्य प्रसाद ममुदास्य जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विदे अंगस्यामलवीक्षणामन्दिकतन्द्री वरं जड्डं जाचुगुरुरोचिषं पट्टम्बरसस्यं बिन्दारणं निवासमनितरसद्धामदिदामोदरम् राधास्कन्दनिवेशलोज्जलभुजं ध्येयं सुदामोदरम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना हि देवि गायते राधे तं नयामि चरणान्तिके श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Oh, it comes in. So first of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज simultaneously offer my humble respectful dandavad pranam lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज
and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Minhas mais humildes respeitosas reverências, pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Vishnupada, Stotarachat, Shilabhaktivedanta, Shilabhama Goswami Maharaj, e a Nitya Vishnupada, Stotarachat, Shilabhaktivedanta, Shilanarayan Goswami Maharaj, e ao mesmo tempo minhas mais humildes respeitosas reverências a Nitya Vishnupada, Goswami Maharaj, Shilagora Govinda Goswami Maharaj, Shilabhakti Lakshadara Goswami Maharaj, Shilabhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e aos meus convidados respeitáveis presentes aqui nesta noite. So today is very super excellent auspicious day, Ekadasi Mahatithi. Como hoje é... Haribu, esse microfone? Esse mesmo? Tá, hoje é um dia muito super excelente, sagrado, auspicioso, porque hoje é Ekadasi Mahatithi. Bhaktivinoda Thakur composed the glories of Ekadasi Mahatma. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele compôs, né, esse kirtan que fala de glórias de Ekadasi. एकादशी तिथि भक्ति जननी जतने पालन करे कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बोली. एकादशी तिथि भक्ति जननी. If you observe Ekadasi tithi, then Bhakti Devi will manifest in your heart. Então, Ekadasi tithi é chamado de Bhakti Janani, significa que é a mãe de Bhakti. Se você observar Ekadasi tithi, a devoção pura Bhakti Devi vai se manifestar no seu coração. Bhakti Janani means is what? What do you mean Janani? Huh? Fala. Janani means mother. O que significa Janani? Mãe. Mother. Mãe. Mother, she gives birth to baby. In the same way, Ekadashi Tithi, Bhakti Jana, Ekadashi Tithi, she is called the mother of Bhakti. Bhakti Devi will manifest. Então, Janani significa mãe. Então, a mãe ela dá luz à criança, ao filho, a um bebê. Então, Ekadasi é Bhakti Janani, é a mãe de Bhakti. Se você observar Ekadasi, Bhakti Devi se manifestará em seu coração. Understand? Ekadashi Tithi, Bhakti Janani, Jatane Palana Kari. Jatane Palana Kari means very carefully and observe Bhakti Devi. Ekadashi Tithi. Jatane Palana Kari significa que com todo cuidado você deve observar Ekadasi Tithi. How will you observe Ekadashi Tithi? If your health is good, then you completely full fast. Como observar Ekadasi Tithi? Se a sua saúde estiver boa, faça jejum completo. Don't drink one drop of water. Não beba nem mesmo uma gota d'água. And also chant holy names and what is called. And 64 rounds you have to chant holy names. Então aí você deve cantar 64 voltas, 100.000 santos nomes. If possible, your health is good, also whole night you have to wake up, that's called Nishi Jagaran. E se a sua saúde estiver boa, você deve ficar a noite inteira acordado. O nome disso é Nishi Jagaran. Desculpa, a noite inteira acordado. And also in the day of Ekadasi you have to read on special Grantha, Bhagavad, Chaitanya Chaitamritam, or Srimad Bhagavad Gita. E no dia de Ekadasi você deve ler um livro sagrado especial, como por exemplo o chamado Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita ou Bhagavad Gita. So Chaitanya Mahaprabhu himself, in this way he also observed Ekadasi Mahatithi. Então, o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu, desta forma, ele observou Ekadasi Mahatithi. And if his health is not good, no harm. You can take some fruits or some falaha fruits. Então, mas se a sua saúde não estiver boa, não tem problema. Você pode comer, né, tomar umas frutas, né, etc. But you have to give intense to chanting holy names, Nam, Harinam. Mas a ênfase que você deve dar é em cantar os santos nomes, Harinam. So, Ekadasi Tithi Bhakti Janani Jatane Palana Kari. Krishna Basati Basati Boli Parama Adare Kari. And you very carefully give the respect the pastime places of Krishna. Krishna Basati Sthala. E com todo cuidado você também deve prestar
respeitos aos locais de passatempos de Krishna. Krishna Vasata e Sala. And give respect to Guru, Vaishnava, E também respeitar a Guru, Vaishnava. Brahman, cows. Oferecer respeito aos brahmanas e às vacas. Then next day, according to the schedule of the time, you have to break the Ekadasi. E aí no dia seguinte, de acordo com o tempo determinado, você deve quebrar o seu Ekadasi. And give some, first you worship Salagram Sila, Narayan Sila. Primeiro você deve adorar Shalagram Shila, Narayana Shila. Morning you have to worship your deities, Vigraha Sila. De manhã, no dia seguinte do Ekadasi, você deve adorar a sua deidade, Vigraha Seva. Then you give some donation to Brahman and Vaishnava and cows. Depois você deve dar alguma doação para os brahmanas, para os Vaishnavas e para as vacas. Feed first to the Vaishnava. Aí primeiro você depois tem que alimentar os Vaishnavas. Then you take the remnants of the Lord and also take the Vishnu Charnamrit, the food-bathing water of Lord Vishnu. That is called Vishnu Charnamrit. Aí você deve aceitar os remanentes do Senhor e a Vishnu Charanamrita, que é a água que lavou os pés, lote do Senhor Vishnu. Then you feed to the Brahman Vaishnava, then you take some Mahaprasad. Aí você alimenta os brahmanas Vaishnavas, aí sim depois você toma uma Mahaprasada. This is the process. How to jatane palana kari. How to carefully and proper way to observe and Ekadasi. Então este é o processo para você fazer o que está escrito nessa canção de Jatane Palana Kori, para você seguir bem direitinho, bem adequadamente o Ekadasi Tithi. So many glories about the observe of Ekadasi Tithi. E existem muitas glórias de você se observar Ekadasi Tithi. If anybody about to die but not his death here is not going, if you give the fruit of one Ekadasi, then he will deliver from this material world. Por exemplo, você tem alguém que está prestes a morrer, mas que o ar vital ainda não conseguiu sair, a pessoa não conseguiu ainda morrer, mas está quase morrendo. Se você der o fruto de um Ekadasi para essa pessoa vai se libertar. Even ghost, Brahma Daita, they will deliver from this body if you give the fruits of your Ekadasi brother. Até mesmo um fantasma, o Brahmadaita, ele vai poder se libertar também se você der um fruto de um Ekadasi seu para ele. Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj, he told one very nice story about the disciple of Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada. Srila Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj, ele contava uma história muito legal sobre um discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. You know, Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada has sannyasis, they are very powerful. All the sannyasis are very powerful. Todos os sannyasis de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada são muito poderosos, todos. Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Bhakti Dvaita Madhav Goswami, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. And in the same way, one his sannyasi name Vaikanas Maharaj. Então, por exemplo, Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Dvaita Madhav Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, né? Todos muito poderosos. Igualmente, um sannyasi também de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada era o Vaikanas Maharaj. Before he took shelter, lotus feet of Bhaktisiddhanta Prabhupada, he was a royal priest, that is called Raj Purohit. Então, e antes, esse Vaikanas Maharaj, antes de se abrigar em Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele era um Raj Purohit, significa que ele era um sacerdote do rei. He was born in a Brahman family. Ele havia nascido numa família de Brahmanas. Very tallest person. E ele era uma pessoa muito alta mesmo. And very fat. E ele era bem gordo. Gordo sadhu. Ele era bem gordo. Sado gordo. Adhanu Lambita Bahu. Vaikanas Maharaj, his body was very tallest. Então, Vaikanas Maharaj, ele era muito alto. And very nice, beautiful form also, completely fresh complexion. E o corpo dele era muito bonito. Ele tinha cor muito, ele era muito claro assim. Ele era uma pessoa bem clara. So, when he was a royal priest, and that time one his disciple calls him to some fire sacrifice in his house.
Quando ele era o sacerdote ou capelão do rei, uma vez um discípulo dele o chamou para fazer um sacrifício de fogo em sua casa. So he went his one disciple's house to perform fire sacrifice. E aí ele foi na casa desse discípulo para fazer sacrifício de fogo. He went with his one disciple also. E Shri Vaikanatha Maharaj havia levado também um discípulo consigo. And he drove his car. E ele tinha ido de carro. And about 300 kilometers he drove his car. E ele dirigiu mais ou menos 300 quilômetros para chegar lá onde ia ser o sacrifício de fogo. And midday he performed very nice, beautiful, the fire sacrifice. And that is called the Shraddha ceremony, something this. E ao meio-dia ele fez uma cerimônia de fogo muito bonita. Era uma cerimônia de Shraddha, alguma coisa assim. Shraddha ceremony, understand? Vocês sabem o que é isso? If anybody's father, mother left body, and that time they are performing the Shraddha ceremony. Então, Shraddha, a cerimônia de Shraddha é um tipo de oblação fúnebre que se faz quando o seu pai ou a sua mãe, a mãe ou o pai de alguém morre. Indian, two ceremonies very prominent. One is called marriage ceremony and another Shraddha ceremony. Duas cerimônias são muito famosas na Índia, né? Uma é a cerimônia de casamento e a outra é de Shraddha, quando alguém falece. And that time the people also spend a lot of money. E as pessoas gastam muito dinheiro nessa cerimônia. Giving so much donation and proper way to perform the Shraddha ceremony. As pessoas dão muito em doação e elas fazem a cerimônia de Shraddha bem direitinho. Understand? So, Vaikanatha Maharaj, he very nicely performed the Shraddha ceremony of his one disciple's house. Então, Vaikanatha Maharaj ele fez muito bem essa cerimônia de Shraddha na casa de um discípulo. Then he got so much donation, lot of clothes and pot, different. Então, assim, ele conseguiu muita doação, por exemplo, de roupas e potes. Understand? Indian Shraddha ceremony means you cannot Brahman, they get lot of donation. Na Índia, né, os brahmanos, eles ganham muita doação nas cerimônias de Shraddha. If you write to you cannot do anything, nothing. Se eu falar pra vocês, tipo, tudo que vocês precisariam comprar pra uma cerimônia dessa, vocês não iam conseguir fazer nada dessa lista. Understand? Many clothes, also many, what is it called, copper and pots. É necessário, tem vários panos que você tem que comprar, também tem que comprar uns potes de cobre. So many things. Várias coisas. Then he put his own car, big car. Aí o Brahma, né, Shri Vaikanatha Maharaj, botou essas doações que ele tinha conseguido no carro dele. Then he drove his car. Então ele foi dirigir o carro. And then in the middle of the way, big storm and rain came, heavy rain and heavy storm. Mas bem no meio do caminho começou a chover muito, uma tempestade. Also sometimes also what is called the snow drop. Como estava até mesmo chovendo granizo. Understand? That's called ice falling. Estava chovendo granizo até mesmo. Understand? Entende? Yesterday I saw in Bolivia that lot of ice dropping. Ontem na Bolívia choveu e eu vi que estava chovendo gelo. There not. Aqui não choveu? There sometimes. Aqui às vezes chove granizo. And white and big. Drop. Grande, faz barulho. Then, when he came on the way, then the darkness came. Então no caminho começou a anoitecer. Then still he have to drive maybe 150 kilometers. That will need also 2 hours or 3 hours. Mas ainda faltavam 150 quilômetros para ele chegar, né, de volta. Então umas 2, 3 horas de viagem mais. So night time, then when darkness, that time he asked one village people can rest in there. Então estava de noite já, então ele perguntou para uma pessoa de uma vila ali se ele podia descansar por ali. Then one village people, he told is in their village there one abandoned house is there. E aí alguém da vila falou assim, sim, você pode descansar porque aqui na vila tem uma casa abandonada. 6 months nobody living in the house. Faz 6 meses que ninguém mora naquela casa. I told you can stay there house. Então você pode passar lá à noite, fica lá. If your house 6 months nobody staying, then ghost and captivate. Se uma casa fica abandonada por mais de 6 meses, os fantasmas começam a ficar ali na casa. Understand? Our scripture also explain if the ghost, if your house empty, how many months continue? 6 months.
then ghost will come, then ghost they will capture. Então as escrituras explicam que se a sua casa ficar vazia por mais 6 meses, os fantasmas vêm e começam a dominar a casa. So in the abandoned house, night time, Vaishnav Maharaj, with his one servant, he was staying upstairs. Então, Shivakananda Maharaj com o servo dele ficou lá nessa casa abandonada em cima. He thinking maybe tomorrow morning I will leave, so just one night I can take rest. Então ele pensou assim, amanhã de manhã eu continuo minha viagem, vou descansar só uma noite aqui. Then midnight, she going to sleep. E aí meia-noite ele foi dormir. Understand? 12 o'clock, maybe 1 a.m., 1:30 a.m. Era meia-noite, 1 da manhã, 1:30. Then the big storm again came. Tava chovendo, começou a chover muito de novo, uma tempestade de And novo. all the doors and all the windows automatically was making sound. E aí todas as portas e as janelas da casa automaticamente começaram a fazer muito barulho, batendo assim. And again making sound. Mas era muito som, muito, estavam batendo muito as portas e janelas, muito som mesmo. So what happened? E aí Shivakananda Maharaj pensou, o que aconteceu? Then he wakes up. Aí ele acordou. Again and again the windows and doors are making sound. Dum, 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 dum. E as portas e janelas da casa não paravam de ficar batendo, fazendo muito barulho. Then he realized, oh, must be ghost has come here. E aí ele se deu conta, ele pensou assim, deve ter um fantasma aqui. Then he took one iron rod in his hand. Aí ele foi e pegou um pedaço de ferro na mão, ele segurou um pedaço de ferro. If iron rod in your hand, ghost will not come in front of you. That's another subject. Outra coisa sobre os fantasmas é que se você estiver segurando um pedaço de ferro, o fantasma não vai ficar na sua frente. Ghost, they're very afraid of the iron rod. O fantasma, ele tem muito medo do pedaço de ferro. Então se você segurar um pedaço de ferro, eles não vão vir até você. Then he asks, hey! Who are you? E aí Shivakananda Maharaj perguntou, ei, quem é você? That time goes to, I am your father. Aí o fantasma falou, eu sou seu pai. Hey! Stupid man. What do you want? Ei, seu idiota, o que você quer? I want to kill you. Eu quero te matar. Okay. Come inside. Come in front of me. Tá, então vem aqui diante de mim. That no, I cannot go. In your hand, iron rod. Mas o fantasma falou, não, eu não consigo chegar perto porque você está segurando um pedaço de ferro. Who are you? Tell you. Quem é você? Hello, I am Brahma Rakshas. Brahma Detta. Aí o fantasma falou, eu sou um Brahma Detta, um Brahma Rakshas. Those persons are committing many kinds of sinful activities. After their death, they will become Brahma Rakshas. Quem comete muito pecado depois da morte vira um tipo de fantasma chamado Brahma Rakshas. Understand? Our scriptures explain, Agni Purana, different Puranas also explain, those who are committing different kind of sinful activities, stealing money, cheating the people, killing the cows, killing the brahmanas. As escrituras explicam, o Puranas e o Agni Purana, eles vão explicar sobre isso, né? Quem que vira esse tipo de fantasma? Quem faz muita atividade pecaminosa, tipo roubar muito, ou então enganar muitas pessoas, matar as vagas, matar os brahmanas. Or you cheat the people, take his money and don't return back. Then you will become Brahma Rakshas. Então você enganar as pessoas, tipo pegar dinheiro emprestado e não devolver e tal. Aí se você fizer isso, você vai virar um Brahma Rakshas. So he told, I am Brahma Rakshas. Então o fantasma falou, eu sou um Brahma Rakshas. Then Vaishnav told, do you know how to deliver you from this Brahma Rakshas body? Aí Shivakananda Maharaj falou, você sabe como se libertar desse corpo de Brahma Rakshas? That time he told, if anybody just give his one Ekadashi fruits to me, then I will deliver from this my Brahma Rakshas body. Aí o fantasma falou, se alguém me der o fruto de um Ekadasi para mim, eu vou poder me libertar desse corpo de Brahma Rakshas. Fantasma. Understand? Just to give your one day of the observing of Ekadashi fruit. Então, o fruto da pessoa observar um Ekadasi. Se desse esse fruto para ele se libertar com o fantasma. Then we can say, okay, now I am giving the fruit of
observing Ekadashi Vrat. E aí o Vaikanasa Maharaj falou pro fantasma, tá bom então, agora eu te dou um fruto de um Ekadasi meu. When he gave just chanting mantra, that time he delivered from this body. Então o Vaikanasa Maharaj deu, né, cantando um mantra, ele foi e deu o fruto de um Ekadasi, e assim o fantasma se libertou daquele corpo. So in this way, there are many evidence in our scriptures also. Gokarna Dhundukari Katha, Srimad Bhagavad Mahatma, mostly I also explain this. Tem muitas histórias, evidências nas escrituras sobre isso, né? Por exemplo, a história de Dhundukari e Gokarna, né? Várias vezes eu conto essa história sobre as glórias do Srimad Bhagavatam. Who heard Dhundukari or Gokarna? Quem já viu a história de Gokarna e Dhundukari, por favor? Quem já ouviu essa história? Dhundukari, he became ghost. Dhundukari, ele já havia virado um fantasma. But his brother Gokarna delivered him from the body of ghost body. Just give the Hari Katha, Bhagavad Katha Amrita. E o irmão dele, Gokarna, ele o libertou do corpo de fantasma como? Através da recitação do Srimad Bhagavatam Katha. And if you listen Srimad Bhagavad Katha, then ghost delivered from this body. Se você, né, até os fantasmas se libertam do corpo de fantasma se eles ouvirem o Srimad Bhagavad Katha. And all your sinful activities destroyed from you. Também se ouvir o Bhagavad Gita, todas as suas atividades pecaminosas serão destruídas do seu coração. But Ekadasi, the glories of Ekadasi Mahatma, just to give the fruits of the one day of the observed Ekadasi, fruit of Ekadasi. Mas as glórias do Ekadasi, né? Se você der para alguém, né, para um fantasma, para alguém apenas o fruto de um dia de Ekadasi tenha feito. Then Brahmahatta, killing the Brahmanas, killing the cows. And all kinds of sinful activities destroyed. Todos os tipos de atividades pecaminosas são destruídas por isso, pelo fruto de um Ekadasi, como por exemplo a atividade de você matar um brahmana, matar uma vaca. So everybody should observe Ekadasi Tithi, and 7 years to 8 years. Então, you have to observe Ekadasi Tithi. Todos devem seguir o Ekadasi Tithi. Desde os 7 anos até os 80 anos de idade, todo mundo deve seguir. In the day of Ekadasi, you should not eat 5 types of grains, panchasasa. E no dia de Ekadasi, vocês não se devem comer 5 tipos de grãos. What are the panchasasa? 5 types of grains? Quais são os 5 tipos de grãos? Rice, wheat, barley, and also mustard seed, any kinds of dal, you should not eat. São 5 tipos de grão: arroz, trigo, cevada, semente de mostarda e também dal, ervilhas, lentilhas. Understand? Entende? And also chant holy names. This is important. And not chanting holy names and full fast, also not get the fruits. Mas é muito importante cantar o santo nome. Tipo, você faz jejum completo, mas não canta o santo nome, aí você não vai ganhar o benefício completo do Ekadasi. Chaitanya Mahaprabhu, when he was staying in Jagannath Puri, quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ficava em Jagannatha Puri, Chaitanya Mahaprabhu, after taking sannyas, then he came in Jagannath Puri. Mahaprabhu, depois que aceitou sannyasa, ele foi viver em Jagannatha Puri. At that time, Mahaprabhu declared, no one take any grains in the day of Ekadasi. Aí Mahaprabhu declarou: ninguém deve comer nenhum grão no dia do Ekadasi. Ninguém deve aceitar nenhum grão. That time in Jagannath Puri, the Brahmanas, they become very angry. Mas aí os Brahmanas de Jagannatha Puri ficaram muito bravos com isso aí. Smarta Brahmanas, they become very angry with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Os Brahmanas de casta, Smarta Brahmanas, ficaram muito bravos com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. They can't to sell the Jagannath Prasad, rice prasad. Porque então nesse dia eles não estavam conseguindo vender a praçada de Jagannatha, que era de arroz. Praçada com arroz. So in the day of Ekadasi, nobody buying Jagannath rice prasad, Jagannath Mahaprasad. Então no dia de Ekadasi ninguém estava comprando a praçada de Jagannatha com arroz. That time all the Brahmanas, they're thinking, we have to feed the Jagannath Prasad to Chaitanya Mahaprabhu. Aí os Brahmanas estavam pensando, a gente precisa dar um jeito para fazer Mahaprabhu se alimentar dessa Mahaprasada com arroz. If Lord Chaitanya Mahaprabhu take Jagannath Prasad, then all his followers automatically eat.
Porque se o Senhor Chaitanya Mahaprabhu aceitar a praçada com arroz de Jagannatha hoje, no dia de Ekadasi, os seguidores de Mahaprabhu também vão começar a So comer. one day in the Ekadasi, Lord Chaitanya Mahaprabhu chanting holy names. Então aí no dia de Ekadasi, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu cantava os santos nomes, estava cantando os santos nomes. Then Jagannath Puri, the Brahmanas, they brought lot of Jagannath Prasad. E aí os brahmanas de Puri trouxeram muita praçada de Jagannatha. Big plate and prepared many kinds of Jagannath Prasad preparation. Trouxeram um pratão cheio de praçada de Jagannatha. And not only rice, many kinds of puri, sabji, different. E não era só arroz que tinha no prato não, tinha puri, vários subjis. Paneer sabji there. Tinha subji de paneer. Where the Paneer Das? Not Cadê o coming. Paneer Das? Não tá aqui hoje? Where Paneer Das? Cadê ele? Paneer Das, Kade, Paneer Das. Cadê o Paneer Das? Cadê o Vaishnava Das? Disappear. Too much paneer in New. Maybe in the jail of king. Ele tá preso, né, o Paneer Das. Tá lá na cadeia do rei. So now coming in this way, the Brahmanas, they gave him. They brought lot of Jagannath, different delicious prasad. Então os brahmanas trouxeram para Mahaprabhu um prato cheio de praçada deliciosa do Senhor Jagannatha, várias preparações. Our scriptures speak, Jagannath prasad is not different from Lord Jagannath. As escrituras explicam que a praçada de Jagannatha não é diferente do próprio If Jagannatha. Jagannath prasad will come, you should not neglect. Prapti matreva bhakchabha. If you get Jagannath prasad, just have to take honor Mahaprasad. Você nunca deve negligenciar uma praçada de Jagannatha. Se você receber uma praçada de Jagannatha, você deve honrar. And you should not dishonor. If Jagannath prasad will come, you take. Você nunca deve desonrar uma praçada do Senhor Jagannatha. Se vier para você uma praçada de Jagannatha, você deve aceitá-la. Understand? Entenderam? So Shastra saying, Jagannath prasad, that is called Prapti matreva bhakchabha. If you receive Jagannath prasad, that time without delay, take Mahaprasad. Então a escritura explica sobre a Jagannatha, praçada do Senhor Jagannatha. Assim que você receber a praçada, você deve, naquele momento, sem demorar, você deve já aceitá-la, honrar e comer. No need take bath, no need wash mouth, nothing. Just Jagannath prasad arrive, then you have to do. Então não precisa tomar banho e tal. O que eu acho que for? Tomar banho ou lavar a boca. Você recebeu a praçada, você coma ou aceite. So for this regard, the Brahmanas, they brought lot of Jagannath prasad full of plates. Então por isso que os brahmanas trouxeram para Mahaprabhu um prato cheíssimo de praçada do Senhor Jagannatha. And gave to Chaitanya Mahaprabhu. E deram esse alimento oferecido a Jagannatha para o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Then Chaitanya Mahaprabhu very pleased. E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ficou muito feliz, muito satisfeito. Mahaprabhu called all his followers. Aí Mahaprabhu chamou todos os seus seguidores. Come, Jagannath Mahaprasad means not different from Lord Jagannath. Venham, chegou a praçada do Senhor Jagannatha, que não é diferente do próprio Jagannatha. Understand? Mahaprasadi Govinde Nama Brahmani Vaishnave Salpa Punna Vatangrajan Vissasa Nivajayate. Those who have less sukriti, they have no faith among these four things. Então quem tem pouco sukriti, atividades piedosas espirituais, não tem fé em 4 coisas. For the four things, Quais são os Mahaprasad, which is offered to Thakur, that is called Mahaprasad. Então a pessoa não tem muita fé na Mahaprasada, que é o alimento oferecido à deidade. Lord Holy Names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. This is called Sabda Brahma, transcendental vibration. Então a pessoa também não tem fé no santo nome de Deus, que é uma vibração transcendental. Those who are less intelligent and less sukriti, they have no faith, the holy names. Quem não é muito inteligente, quem também não tem muita atividade piedosa espiritual, o sukriti, não tem fé nos nomes de Deus. And Vigraha, Vigraha means deities. E também não tem fé na deidade, na Vigraha. Or Mahaprasad. E também não tem fé no alimento oferecido a Deus, Mahaprasada. E também não tem fé nos Vaishnavas, devotos de Deus. Mahaprasadi Govinde Nama Brahmane Vaishnave Salpa Punna Patangrajan Vissasa Naivajaya. So that means Mahaprasad means not different from
Krishna. Então Mahaprasada não é diferente do próprio Krishna. So Mahaprabhu very pleased. Oh, Jagannath Prasad means Jagannath Dev directly manifested. Então Mahaprabhu ficou muito satisfeito. Ó, se a Jagannatha Prasada, Jagannatha apareceu aqui, significa que o próprio Jagannatha apareceu aqui. So we have to honor Jagannath Prasad. Então a gente deve honrar essa Jagannatha Prasada. Then Brahmanas, they are very happy. Chaitanya Mahaprabhu today Ekadasi, he will take Jagannath Prasad. E aí os brahmanos ficaram muito felizes. E hoje, nesse caso, esse Mahaprabhu vai comer a Prasada de Jagannatha. But Chaitanya Mahaprabhu told, yes, you have to take Mahaprasad, but you have to honor Mahaprasad. Então Mahaprabhu falou, sim, vamos aceitar a Mahaprasada, mas primeiro a gente tem que honrar a Mahaprasada. First to glorify with Mahaprasad. Primeiro vamos glorificar a Mahaprasada. Mahaprasadi Govinde Nama Brahmani Vaishnavi Salpa Punna Vatangrajan Visasane Vajayati Sarira Vidyajar Jalendriya Tahika Jive Fele Visaya Sagare Tar Madhye Jihayoti Lobhamay Sudurmati Thake Jeta Kothino Samsari Krishna Vada Dayamay Koribare Jiha Joy Saprasad Anna Dila Bhai Sayanamrita Pao Radha Krishna Gunagao Preme Dako Chaitanya Nitai Prema Bhare Dakore Dayal Nitai Dayal Go Dayal Nitai Dayal Go. Before honor Mahaprasad, you have to glorify to Mahaprasad. Sempre antes de você honrar a Mahaprasada, você deve glorificá-lo. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu told all his followers, first we glorify to Mahaprasad. Então assim Mahaprabhu falou para todos os seguidores, primeiro vamos glorificar a Mahaprasada. And then this Mahaprasad is not different from Lord Jagannath Mahaprasad. E essa Mahaprasada não é diferente do próprio Senhor Jagannatha. So we have to do parikrama to Jagannath, Mahaprasad parikrama. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parikrama, a peregrinação em volta da Mahaprasada, né? A peregrinação em volta do Senhor Jagannatha. Then Mahaprabhu start to kirtan and parikrama to Mahaprasad. Então Mahaprabhu começou a cantar, né? Kirtana, fazendo parikrama, peregrinação em volta da Mahaprasada. Hari Haraye Namah Krishna Jadavaye Namah Jadavaye Madhavaye Kesavaye Namah Gopala Govinda Ram Sri Madhusudan Giridhari Gopinath Madana Hari Haraye Namah Krishna Jadavaye Namah Jadavaye Madhavaye Kesavaye Namah Gopala Govinda Ram Sri Madhusudan Giridhari Gopinath Madana Hari Haraye Namah Krishna Jadavaye Namah Jadavaye Madhavaye Kesavaye Namah Gopala Govinda Ram Sri Madhusudan Giridhari Gopinath Madana. In this way, whole night, Chaitanya Mahaprabhu circulated the Mahaprasad and doing. O Mahaprabhu passou a noite inteira glorificando a Mahaprasada, cantando para ela e fazendo também andando em volta dela. And all Brahmanas, they are looking when Chaitanya Mahaprabhu take Mahaprasad. E os brahmanas estavam olhando, esperando quando que Mahaprabhu vai comer a Mahaprasada, vai tomar a Mahaprasada. But Mahaprabhu, no, more and more glorified and do parikrama, circulate to Mahaprasad. Mas Mahaprabhu falou, não, mais, vamos glorificar mais a Mahaprasada, vamos fazer mais peregrinação, circumambular a Mahaprasada. And Hari Haraye Namah Krishna Jadavaye Namah Jadavaye Madhavaye Kesavaye Namah Gopala Govinda Ram Sri Madhusudan Giridhari Gopinath Madana Hari Haraye Namah Krishna Jadavaye Namah Jadavaye Madhavaye Kesavaye Namah. In this way, whole night, Lord Chaitanya Mahaprabhu doing Nama Sankirtan Então passou a noite inteira Mahaprabhu fazendo esse Nama Sankirtan, and circulate Mahaprasad. circumambulando a Mahaprasada. When morning comes, that will be scheduled time, then Mahaprabhu, Brahma Murta Mahaprabhu told, we have to go take bath in the ocean.
Quando chegou de manhã, de acordo com o momento lá descrito, Mahaprabhu falou no Brahma Muhurta, falou para todo mundo, agora a gente tem que tomar banho no mar. Then Chaitanya Mahaprabhu took all his followers and take bath in the ocean. Então Mahaprabhu levou todos os seguidores e foram juntos tomar banho de mar. Then Mahaprabhu took tilak, chanting Gayatri mantra. Aí Mahaprabhu botou tilak, cantou o Gayatri mantra. Then about the sun rises. Quando estava prestes a nascer do sol, They go, now Paran time has come. aí Mahaprabhu olhou e pensou, agora falou, agora sim é a hora do Paran, de quebrar o jejum. Then Chaitanya Mahaprabhu, very humble, do pranam again and again to the Mahaprasad. E aí, ultimamente, prestando reverências várias vezes para Mahaprasada. Then Mahaprabhu little bit took Mahaprasad Paran and distributed to all the devotees. Aí Mahaprabhu pegou um pouquinho da Mahaprasada para quebrar o jejum para e distribuiu o resto para todos os devotos. In this way, Chaitanya Mahaprabhu proved, even the day of Ekadasi, Mahaprasad will come. You should not eat rice, Ekadasi, rice Mahaprasad. Então, dessa forma, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu ele provou que no dia da Ekadasi você não deve comer arroz, nem que seja Mahaprasada. Você não deve comer nem mesmo a Mahaprasada de arroz da deidade. Não deve comer. Many Sahajya, Sokhi, Veki, and they are not taking Mahaprasad, but they are eating rice, what is it called? They are eating chickpeas. Então tem muita gente, Sahaja e Sakibekis, que no dia da Ekadasi eles não comem arroz, mas comem grão de bico. Maybe they are eating, what is it called? Wheat. Ou então comem trigo, às vezes pode ser que eles comam trigo. They are not eating rice, but they are eating chickpeas. Então eles não comem arroz, mas comem grão de bico. Or maybe they are eating wheat. Ou então Wheat bread, this thing. comem pão e tal, coisas de trigo. Because the Shastra eating in the day of Ekadasi should not take anna. Anna means that is called rice. Porque na escritura diz que no Ekadasi não deve comer ana. Ana significa arroz. So they are not taking rice in the day of Ekadasi. Então por isso que essas pessoas pegam isso e falam, então elas não comem Ekadasi, não comem arroz no dia da Ekadasi. So many kinds of these types of Sahajya, Sokhi Bheki Vaishnavas, in the day of Ekadasi, they are not taking the rice, but they are eating bread and chickpeas and these things. Então tem muita gente que são tipo Vaishnavas, Sahajya, Sakibekis, que no dia da Ekadasi eles não comem arroz, mas eles comem trigo, grão de bico. And for this regard, our Shastra says, no, even the day of Ekadasi, you should not take pancha sassa, 5 types of grains, and very strictly prohibited. Por isso que as escrituras, na verdade, dizem o quê? As escrituras dizem, elas proíbem completamente o consumo de qualquer tipo de 5 tipos de grãos. Panchasasa. In the day of Ekadasi, you should not eat and also should not give to anybody. Então, são 5 tipos de grãos. No dia da Ekadasi, a gente não deve comer nenhum desses tipos de grãos. Not eat E também rice. não dá pra ninguém comer também. And also wheat, barley, what is it called? Dal, masa. Então, 5 tipos de grãos de novo. Arroz, trigo, cevada, semente de mostarda e também feijões, ervilhas e lentilhas. Even Mahaprasad will come, just you do pranam and chant holy names. E aí, mesmo que uma Mahaprasada venha até você, você presta reverências e canta santos nomes. Very carefully. And otherwise, you will go hell. Tenham muito cuidado com isso aí, senão vocês Our irão... scripture explains, in the day of Ekadasi, all kinds of germs of sinful activities remain in these 5 types of grains. Muito cuidado com isso, senão vocês vão para o inferno. As escrituras explicam que no dia de Ekadasi, todos os germes das atividades pecaminosas, eles ficam dentro desses 5 tipos de grãos. And chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ekadasi Kirtan you did or not? Já cantaram a canção de Ekadasi hoje? Suddha Bhakata, prepare for Arti. Suddha Bhakata Charana Renu Bhajanayano Kula. Suddha Bhakata Charana Renu Bhajanayano Kula. Seva Parama Siddhi
एकादशी महातिथि की विधि पालन करी भक्तवृंद की जय जय श्री राम की जय जय गोरा चंदे आरती कसोभा की Jaya
Radha
भक्त वृंद की गौर प्रेमानंद गंधर विकासधारी श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय जय नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर सन्मान भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर सन्मान भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य भक्ति वेदांत साईं महाराज की जय नित्य भक्ति प्रमोद गोस्वामी महाराज की जय भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत संस्कृत प्रभुपाद की जय रूपानुग गुरुवर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन की जय पतित पावन नित्यानंद प्रभु की जय सच्चिनंदन गौर हरि की जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय जय संतोष भक्त वृंद की जय नवेद गौर भक्त वृंद की जय सत्संग की जय हरिनाम संकीर्तन की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर प्रेमानंद ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो गौर प्रेमानंदे हरि भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज की जय। टुमारो प्रोग्राम है टुमारो भाई तो मंगल मंगलवार क्या टाइम 5:30 6